الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى صلاة صلى الله عليها بها 10 ثم صلوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. یہ روایت اذان سے متعلق ہے اور کل ہم نے اسی سے متعلق روایت پڑھی تھی حضرت عیسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو مختصر سی تھی لیکن اس روایت سے ہٹ کر میں نے چند گزارشات عرض کی تھی. یہ روایت ذرا سی تفصیلی ہے اور اس میں جو باتیں میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ ساری باتیں اس روایت کے اندر موجود ہیں. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا: جب تم وہ کلمات سنو جو مؤذن کلمات کہتا ہے تو فقولوا مثل ما یقول، پھر تم وہی کلمات دہراؤ جو مؤذن کہہ رہا ہے. جو کلمات وہ کہہ رہا ہے اس کے ختم ہونے کے بعد تم ان کلمات کو دہراؤ. البتہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، اس کے بارے میں فقہا کے دونوں اقوال ہیں. بعض حضرات نے فرمایا کہ ان کے جواب میں حی علتین، یعنی حی علی الصلاح کے جواب میں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں حی علی الفلاح، اور بعض نے کہا کہ ان کے جواب میں حوقلتین، حوقلہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کو، اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے. یہ بات بھی ہو گئی. باقی سارے کلمات کو دہرانا ہے اسی طریقے سے. اور الصلاۃ خیر من النوم کا جب لفظ آئے تو میرا خیال سے، میں اگر آپ سے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، سوال دراصل مشکل ہے اور میرا خیال سے شاید یہ ایک لطیفہ ہی ہوگا. ہم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو فجر کی اذان کا جواب دیتا ہو؟ کتنے فیصد ہوں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ چند ہوں گے، آٹے میں نمک کے برابر. ورنہ تو عام طور پر فجر کی اذان ہماری ہوتی ہے جس وقت ہم خواب خرگوش میں مصروف رہتے ہیں. ظاہر ہے سو رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا. کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ کے مقرب بندے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسا بنا دیں. آمین کہہ دیں. ڈر لگ رہا ہے آمین کہتے ہوئے بھی، کہیں ایسا نہ کہ واقعی بنا دیں گے تو پہلے اٹھنا پڑے گا. تو کتنے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، خوش قسمت، خوش نصیب، سعادت مند ایسے لوگ ہوں گے کہ جو فجر کی نماز سے پہلے تہجد میں اٹھتے ہوں گے اور اٹھنے کے بعد جب اذان ہو رہی ہے تو اذان کے کلمات کا جواب دے رہے ہیں، اور جب مؤذن کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم کہ نماز نیند سے بہتر ہے، تو عملی طور پر اس کی تیاری کر رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں صدقت وبررت. خیر، تو یہ ان کلمات کے جواب میں یہ کہنا ہے. اور اس کے بعد آخری اذان کا جو کلمہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. تو ذرا سا یہاں ایک بات سمجھ رہے ہیں، بعض لوگ اصل میں پوچھتے ہیں اس لیے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ مغالطہ ہے لوگوں کو. تو لا الہ الا اللہ کا جواب جو ہے لا الہ الا اللہ سے ہے، بس. لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کا یہاں پر اضافہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اضافہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو میں یا آپ اپنی طرف سے کسی بھی قسم کی ترمیم اور اضافے کا حق نہیں رکھتے. اللہ اور اس کے رسول نے جو بات ہمیں جتنی بتائی ہے بس اس حد تک کہ ہمیں رہنا ہے. تو لا الہ الا اللہ کا جواب لا الہ الا اللہ، خلاص. اذان ہو گئی، آپ نے اذان کا جواب دے دیا. اب آگے دیکھیے روایت میں کیا ہے. آپ نے فرمایا ثم صلوا علی، پھر تم اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو. پھر تم اس کے بعد میرے اوپر درود بھیجو. درود کوئی بھی بھیج دیں، مستند ہونا چاہیے، ماثور اور منقول درود شریف ہونا چاہیے.
चाहे वो दुरूद इब्राहिमी हो या कोई और मुस्तनद दुरूद हो। फ़इन्नहु मन सल्ला सलातन सल्लल्लाहु अलैहा बिहा अशरन, फिर आपने साथ साथ ये बात भी इरशाद फरमाई कि देखो जो आदमी मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ करता है, दुरूद शरीफ में दुआ है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। सुम्मा सल्लल्लाहु लिल वसीला, और फिर उसके बाद अजान के बाद की दुआ पढ़ो, उसमें मेरे लिए वसीले की दुआ है, अल्लाह ताला से मेरे लिए वसीले की दुआ की दरखास्त करो, अल्लाह ताला मुझे वो मकाम महमूद अता फरमाए और वो दर्जा अल्लाह ताला मुझे अता फरमाए। और आपने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला वो अता फरमाएंगे। यहां मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, देखिए पूरी जिंदगी कोई एक वाकया आप नहीं बतला सकते, एक वाकया, कोई एक वाकया कि जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से कोई फरमाइश की हो सवाए इस एक फरमाइश के, सवाए इस एक फरमाइश के। कभी किसी से आपने ये फरमाई नहीं की जी तो मेरे लिए ये कर लेना, ये मेरे लिए ये कर लेना, ये मेरे लिए ये कर लेना, नहीं। लेकिन जहां अजान के बाद की दुआ है उसके बारे में फरमाया कि चूंकि इस दुआ में वसीले का तस्करा है, मकाम महमूद का तस्करा है, वबअसु मकाम महमूदन अल्लज़ी वअदता इन्नका ला तुखलिफुल मिआद, अल्लाह ताला से दुआ करो मेरे लिए, अल्लाह ताला मुझे ये वसीला और ये मकाम महमूद अल्लाह ताला मुझे अता फरमा दे। तो जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब ये दुआ करेंगे, यानी वो दुआ क्या है, वो अजान के बाद की दुआ है, उसी के अंदर ये दुआ है। तो जब हम ये दुआ करेंगे तो उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा देंगे इंशाअल्लाह। और इस शफाअत की तो मुझे भी जरूरत है और आपको भी जरूरत है, हम सबको जरूरत है। आगे रिवायत में फमन सअल लिल वसीला हल्लत अलैहि शफाअ, जिसने मेरे लिए वसीले की दुआ की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। जिसने मेरे लिए वसीले की दुआ की उसके लिए मेरी शफाअत क़यामत के दिन वाजिब हो गई। तो भाई इसका मैंने कल भी जिक्र किया था कि इसका एहतमाम हमें करना चाहिए। ज्यादा वक्त नहीं लगता, अजान में 5 मिनट लगता है, उसके बाद दुआ पढ़ ली जाए, दुआ मांगी जाए, अजान के बाद वैसे दुआ के कबूल होने का वादा। एक बात तो ये, और दूसरी बात उलमा ने फरमाया, 2 बातें बस मैं जिक्र कर रहा हूं मुख्तसर सी और बात खत्म कर रहा हूं। एक तो सबसे बड़ा फायदा, बल्कि 3 फायदे। पहला नंबर 1 कि अजान के बाद दुआ कबूल होती है। अजान और इकामत के दरमियान का जो दरमियानी वक्त है इसमें अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाते हैं। हम सब मोहताज हैं, हमारे मसाइल लामुतनाही हैं। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उन मसाइल से निकाल कर आसानियां पैदा फरमाएंगे। तो दुआ का एहतमाम करना चाहिए, अजान का अदब और एहतराम से जवाब देना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात यह कि इस अजान के बाद की जो दुआ है वो दुआ जब हम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह उसकी बरकत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत भी हमें नसीब होगी। 2 बातें। और तीसरी और आखिरी बात यह है, बुजुर्गों ने लिखा है और तजर्बा भी है, उलमा कहते हैं कि जो आदमी अजान के बाद की दुआ, अजान के कलिमात का जवाब देता है और अजान के बाद की दुआ पढ़ता है, अजान जब होती है तो एहतराम के साथ जवाब देता है, तो अल्लाह ताला मरते वक्त उसे कलमा नसीब फरमाते हैं। और ये तीनों बातें बड़ी अहम हैं, ये तीनों बातें बड़ी अहम हैं। दुआ का कबूल होना, आखिरत में हुजूर की शफाअत का नसीब होना, और नंबर 3 आखिरी वक्त जो है मरते वक्त कलमा अल्लाह ताला नसीब फरमा दे। एक मोमिन की और क्या हसरत होगी कि मेरा खात्मा जो है वो ईमान पर हो जाए। इन्नमल आमालु बिल खवातीम, दारो मदार जो है वो तो खात्मे पर है। अगर ईमान पर खात्मा हो गया तो इंशाअल्लाह सारी जिंदगी की भाग दौड़ जो है वो मुफीद हो गई। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर यहाँ मसला गड़बड़ हुआ तो फिर बड़ा मुश्किल है। अल्लाह ताला इन बातों पर, इन गुजारिशात पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।